गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप अगे स्टार्ट करते हैं सैकेंड चैप्टर साइंस का कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कल आप देखो की पढ़िया सीगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होंगे ने, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ने, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, है ना। अज आप उन्होंने कुछ यूजेस देखने लगे हैं। सब तो पहला है कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस के देखो की आ जाता है। सब तो पहला आप मार्केट्स के जिमें लेट्स से विनेगर बाय करन जाने। विनेगर होंगे सिरका। सिरके की प्रोडक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली जो एल्कोहल हो गया, राइट, वाइन हो गई, इन्हों की प्रोडक्शन जो करते हैं वो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लड़ पैंती है। स्पैसीफिकली किस चीज़ की? यीस्ट की। इन्हों तो बिना ये सारी चीज़ां जिहड़ियां इत्थे मैंशन कीतियां हुई ने, एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिहड़ा विनेगर होंदा बेसिकली, ये सारिया चीज़ों की प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हैगी। ठीक है, सो बहुत बड़ा रोल है। दैट मीनस जिवें आप कल गल की सी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली भी ने तो फोज भी ने। हाले आप फ्रेंडली की गल कर रहे हैं। ठीक है, यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नैचुरल शुगर्स। देखो यीस्ट नूं की चाहिए है? सिर्फ शुगर चाहिए है। ठीक है, यीस्ट शुगर ते एक्ट करके की करता होंदा, उन्होंने फरमेंट कर देता होंदा, मतलब उन्होंने एल्कोहल च कन्वर्ट कर देता है। शुगर्स कितों मिलूगियाँ? तुसी किसी भी टाइप की नैचुरल शुगर्स दे सकते हो उन्होंने, राइट। बहुत सारे जोड़े ग्रेन्स ने उन्होंने भी इट सेल्फ काफ़ी शुगर्स प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल बारली जो जौ होंदा है, वीट कणक, है ना, राइस चावल हो गए, इन्होंने सारिया चीज़ों के भी नैचुरल शुगर्स प्रेजेंट होंदियां ने। सो इन्हों के उत्ते इस जी शुगर्स ने, इन्हों के उत्ते जो यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम एक्ट करता है तो उन्होंने की कर देंगे? फरमेंट कर देंगे, मतलब एल्कोहल च कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देन दिस इज़ द स्मैल ऑफ एल्कोहल। एज तुहानूं स्मैल तो पता लग जाऊगा कि हाँ कन्वर्जन हो चुकी है शुगर की एल्कोहल तो। दिस प्रोसैस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसैस को आप कहने फर्मेंटेशन कहने। ठीक है, शुगर्स को एल्कोहल बनाने की प्रोसैस को कहा जाता है? फर्मेंटेशन, राइट। दैन अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़ा साइंटिस्ट सीगा जिन्हें डिस्कवर किया सीगा ये प्रोसैस को, फर्मेंटेशन को। ठीक है, दैट वाज लुईस पैस्चर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लियो इस चीज़ को। नैक्सट, मैडिसिनल यूजेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैडिसिन जी लाइन है वो कितना यूज आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो देखते हैं। वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। कहता जो भी तुम बीमार पैंते हो तो डॉक्टर्स सानू कई बार एंटीबायोटिक दे टैबलेट्स देंगे ने, गोलियां देंगे ने, कैप्सूल्स या फिर इंजैक्शन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन का इंजैक्शन लगाते हैं। इन्होंने सारिया चीज़ों के भी की प्रेजेंट होंगे ने कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हों का काम की होंगे टू किल या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन्हों का काम जोड़े नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने किल करना या उन्होंने ग्रोथ को रोक देना, ये काम होंगे इन्हों का एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, राइट। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई ने, ये कोई चक्कर नहीं है जो नाम लिखे हुए हैं तुम नहीं भी लर्न करोगे, डज नॉट मैटर। ठीक है, आगे चलते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। जो कह रहे हैं बहुत सारी इदां दी डिजीज़ ने जिन्होंने आप एंटीबायोटिक्स नाल क्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इत्थों भी देख रहे हैं कि जोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वो अपने लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद ने। दैन आ जाती है वैक्सीन। वैक्सीन जिवें अजकल कोविड की चल रही है, कोरोना वायरस की, है ना। वैक्सीन का काम की होंगे? लिटरली होगी कि किसी भी डिजीज़ कॉजिंग जोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने तो आपको प्रोटैक्ट करना। वैन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, कहता जो कोई इदा का माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिजम अपनी बॉडी के एंटर करता है जोड़ा डिजीज़ कॉज करता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 हो गया, द बॉडी प्रोड्यूसिस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। बॉडी नैचुरली कोशिश करती है वो फाइट करने की, किदा? बाई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंदियां ने साडी बॉडी च, जिन्हों का काम की होंदा है फाइट करना उस वायरस के नाल। ठीक है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। मान लो एक बार तुहानूं कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ हुई, बॉडी च एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, तुसीं रिकवर कर गए, है ना। वो तो बाद लेट सपोज कुछ साल बाद जो दोबारा तो उही तुहानूं डिजीज़ दोबारा होंदी है ना, उही लेट सपोज वायरस या बैक्टीरिया तुहाडी बॉडी च एंटर करता है तो तुहाडी बॉडी नूं याद होंदा है कि उहदे नाल किद्दां फाइट करना है, तो वो बैटर वे च उहदे नाल फाइट कर पाती है नैक्सट टाइम। ठीक है, दैट मीनस लेट सपोज एक बार किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर डिजीज़ होंदी है, जो नैक्सट टाइम उन्होंने जो लेट सपोज दोबारा भी इन्फैक्शन होंदी है सेम वायरस या बैक्टीरिया तो, उस टाइम वो सिम्पटम्स इन्ने ज़्यादा सवीयर नहीं होंगे। लेट सपोज इन्ना ज़्यादा बुखार नहीं चढ़ूगा, इन्नी ज़्यादा खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होगा, राइट। हल्का फुल्का हो सकता है थोड़ा बहुत। सो बॉडी को याद रहता है दूसरी बारी कि उस वायरस के नाल या बैक्टीरिया के नाल किद्दां फाइट करना है।
ਅੱਗੇ ਇਫ ਡੈਡ ਔਰ ਵੀਕਨਡ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਹੈਲਦੀ ਬੋਡੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਦੈਨ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਡੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਫਰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਕਸ। ਸੈਵਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਲਰਾ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਸਮੋਲਪੌਕਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੋਲ ਪੋਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1 ਮਾਰਕ ਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੋਲ ਪੋਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮਫੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲੀ N2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਮੋਨੀਆ, NH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਟੂ ਇਨਰਿਚ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੌਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਦੈਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬਾਓਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਗਲਦਾ ਜਾਂ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦਫਨਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ, ਰਾਈਟ, ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਬਾਈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼, ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੋਜ਼। ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਐਂਡ ਫੋਜ਼ ਨੇ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਜ਼ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਾਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਇਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਹਰ ਕਿਸੇ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੈਥੋਜਨਸ। ਇਹ ਵੀ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੈਥੋਜਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਥੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੈਥੋਜਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਸਪੋਇਲ ਫੂਡ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਦਰ। ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਲੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਥੋਜਨਸ ਐਂਟਰ ਅਵਰ ਬੋਡੀ ਥਰੂ ਏਅਰ ਵੀ ਬਰੀਥ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਵਾਟਰ ਵੀ ਡਰਿੰਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਫੂਡ ਵੀ ਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਔਰ ਕੈਰੀਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਨੀਮਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਨੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਵਿਡ, ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੋਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਲੇਰਾ, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਸਨੀਜ਼ਿਸ, ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੱਕੂਗਾ, ਫਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਆਫ ਮੋਇਸਚਰ ਕੈਰਿੰਗ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਫ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆਰ ਸਪਰੈਡ ਇਨਟੂ ਏਅਰ। ਹਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਮੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਵਾਈਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਂਡ ਕੌਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਦੇਰ ਆਰ some insects, animals which act as carrier of disease causing microbes। ਕੁਛ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਦ ਫਲਾਈਜ਼ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਗਾਰਬੇਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਥੋਜਨ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੈਨ ਦੀਜ਼ ਫਲਾਈਜ਼ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਅਨਕਵਰਡ ਫੂਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬੈਠੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀਆਂ? ਉਸੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਦੀਆਂ। ਅਵੋਇਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਅਨਕਵਰਡ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ। ਇਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਮੇਲ ਏਡੀਜ਼। ਦਿਸ ਮੋਸਕੀਟੋ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਦ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ, ਰਾਈਟ। ਆਲ ਦ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਬਰੀਡ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹ 'ਚ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਗਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਂਸ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੈਟ ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਟ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕੂਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜੂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਬਰੀਡ ਕਰੂਗੇ। ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।